بیعت لے کر خود کو بدنام نہ کرتا. کیا تم لوگ بہرے تھے جو رفاہا کی انہی باتوں پر مختار سے ہونے والی علیحدگی کی خبر نہیں سنی؟ کا تم سے بیعت لینا صرف ایک چال ہے جنگلی اونٹ. شاباش. کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مختار ہم جیسوں کی بیعت کو محترم جانے گا؟ فی الحال تو محترم جانا ہے. عمر سعد کو لکھا ہوا امان نامہ دیا ہے. یہ سب سیاست کے پیترے ہیں. کیا بھول گئے کہ بن یزید نے اس جھوٹے کو قسم دی تھی کہ آل زبیر کے خلاف سازش نہ کرے. قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، مگر جیسے ہی آزاد ہوا اس نے قسم توڑ دی. یہ خصلت مختار ہے. جہاں وہ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے پر مجبور ہوتا ہے تو سر پر بٹھا لیتا ہے، مگر جہاں اس کی مجبوری ختم وعدے وعید توڑ دیتا ہے. مثلاً اسے کیسی مجبوری لاحق تھی جو اس نے ہماری بیعت قبول کر لی؟ تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے شبز. مجھے کہتا ہے ناقص العقل. اگر واقعا تم یہ نہیں جانتے کہ مختار نے تمہاری بیعت کیوں قبول کی ہے تو بہت بڑے بے وقوف ہو. آپ کی قسمت اچھی تھی جناب شاعر. امیر نے آپ کا آنا قبول کر لیا. آ جائیے. کہاں چلے بن حمام؟ واہ واہ واہ. ابو عمرہ کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. اتنا علی علی کیا کہ بالآخر اپنی دال روٹی کا ٹھکانہ بنوا ہی لیا. میں نے سن رکھا تھا کہ ابو تراب کے معجزات میں سے ایک یہ ہے، اگر حقیر اس سے توسل کریں تو باعزت ہو جاتے ہیں. آج تک مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کی قتل گاہ میں نوکر اور غلام پیشہ علی کے نام سے سربری کر رہے ہیں. باتیں مت گھماؤ. میں نے پوچھا کہاں چلے؟ زیارت کرنے جا رہا ہوں ابو اسحاق کی. علی کے ساتھیوں کے دارالحکومت کا دروازہ سوائے شیاطین کے سب پر کھلا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارا نجس خون بہا دوں لوٹ جاؤ. لیکن اگر مختار ہمیں دیکھنا چاہے تو؟ جب تک میں نہ چاہوں مختار کسی کو نہیں دیکھتا. نکل جاؤ. تو پھر مبالغہ نہیں ہے کہ کوفے والے ابو عمرہ کا نام سن کر کانپ کر رہ جاتے ہیں. پھر تو حق بنتا ہے کہ مرد حضرات تم اور تمہارے خفیہ آدمیوں کے ڈر سے بستر میں بھی راز کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. کیا کر رہے ہو ابو عمرہ؟ علی نے کب تم لوگوں کی روش پر حکومت کی ہے؟ علی انسانوں پر حکومت کرتے تھے، تم جیسے شیاطین پر نہیں. کیا ہوا بن کامل؟ کوئی فائدہ نہیں جان. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ امیر فی الحال بن مدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے. میں نے 3 بار تمہاری اس خبر کو دہرایا، امیر نے تینوں دفعہ انسنی کر دی. تم ابھی تک یہیں ہو ملون؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں. کیا یہ بن حمام شاعر تو نہیں؟ ہاں، خدا کا شکر ہے ہم نے مختار کے محل میں ایک عرب تو دیکھا جس نے اپنی قوم کے فخر کو پہچان لیا. تمہارا یہ عجم دوست میری زبان نہیں سمجھتا. بن کامل اسے بتا دو کہ عرب کا شیر عرب کی تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے. آخر تم نے بھی تو اس سے ہمیشہ تازیانوں کی زبان میں بات کی ہے، کیونکہ وہ علی کا مرید تھا. تمہیں یاد نہیں کتنی بار تم نے اسے تازیانے مارے ہیں؟
इस इब्लीस से बात करना बेकार है बिन कामिल। वो सियासत में माहिर है, इससे सिर्फ तलवार की जबान में बात करनी चाहिए। दफा हो जाओ। मैं जब तक मुख्तार को ना देख लूं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, अभी तो मैं दिखाता हूं कि जो कुछ अबू उमरा के बारे में सुना है वो कहानी नहीं थी। इधर आओ। नहीं नहीं कियान, इससे न उलझो। बिला शक अगर अमीर को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अबू इसहाक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कियान, बोलो। तुमने मुझे क्यों कहा कि बिन मोती की खबर अमीर को दूं? तुमने इतनी मेहनत करके उनके ठिकाने का पता लगाया, तो आखिर खुद क्यों ले गया बताने के लिए? क्योंकि मैं अजम हूं और तुम अरब हो। क्योंकि बिन मोती अशराफ अरब में से। अगर मैं खबर पहुंचाता तो कुछ लोग फौरन अरब और अजम के बुग़्ज़ को उस्मान का कुर्ता बना देते। पता नहीं अबू इसहाक क्यों इतना बदल गया है। रात, कयाम की रात और मुख्तार कूफे की छतों से आग उठने लगी और या लसारात अल हुसैन के नारे ने कूफे को हिला के रख दिया। गोया कयामत की घड़ी थी और मिस्दाक़े इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। कबीलाए मिज़हज से एक ऐसा बहादुर जवान जिसका सीना सिपर था और दिल दरिया की मानिंद था, जो खलीलुल्लाह का हम नाम था, मुख्तार से जा मिला। इब्राहिम उस सरदार का बेटा था जिसकी बहादुरी के किस्से मेरी माँ की लोरियां थी और दुल्हनों का तराना था। और वो ऐसा लड़ा कि सबको ये लगने लगा कि जैसे मालिक अश्तर अर्श से जमीन पर आ गया है। कबीले असद से एक और शेर गुर्राया और यजीद इब्ने अनस ने रकाब में पांव रखा और अपनी कौम के जवानों के साथ किसी जोश मारते हुए सैलाब की तरह दुश्मन पर हमला आवर हो गया। दुश्मन की तादाद सर के बालों की जैसी थी और मैंने आमर बिन शुमैत को देखा कि दुश्मन पर इस तरह तलवार चला रहा था कि गोया सरों के बाल उड़ा रहा था। रात अबू तुराब के साथियों की रात थी और अली उस रात दोबारा मसनदी अदालत पर बैठ गए। बिन हमाम ने आपकी और आपके क़याम की हिमायत की है। ये सिले का मुस्तहक है। बिन हमाम, रुको, मैं अभी आता हूं। बिन हम्माम, एक अरबी घोड़ा और एक कीमती जुब्बा मेरी तरफ से आपके लिए। बिन हम्माम एक बड़ा शायर है। वो कई बार अपने अशार से हमें डस चुका है। अगर उसका ये तौबा नामा खुलूस से भरपूर है और उसने खुदा की रजा के लिए अशार कहे हैं तो खुदा उसे जज़ाए खैर दे। और अगर हमारे सिले की लालच में शायरी की है तो मेरे पास कुछ नहीं है। मुख्तसरन ये कि जो थोड़ा बहुत माल था वो मैंने अपने लड़ाकू जरूरतमंद भाइयों को बख्श दिया। जो किसी सिले के लिए शायरी करता है उसके लिए बेहतर यह है कि सहरा के पत्थर चबा ले। इस कलाम की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जबकि उसने एक डरपोक लोमड़ी बिन शुमैत को एक शेर बना दिया मैदान में गुर्राने वाला। तेरे नजस मुंह में खाक बिन हम्माम। शेर बिन शुमैत ये खुद फरोश शायर की जबान से कहीं ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नमक हराम। बिन हम्माम मेरी हिमायत में। ये शराफत और मर्दानगी के खिलाफ है। शायर ने आप लोगों की तारीफ की है, आप लोग उसकी तौहीन कर रहे हैं।
اسے صلہ نہیں دیتے تو مت دیجیے. اسے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ بظاہر میرے اور تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہمیشہ تم قید خانے کے داروغہ رہو اور میں قیدی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. میں وہی قیدی ہوں جس کا چھوٹا سا قید خانہ اتنا بڑا محل بن گیا. اگر غور سے دیکھیں تو ساری دنیا قید خانہ ہے. کیا تمہیں یقین آئے گا کہ مجھے اس محل میں وہی قید خانے کے دنوں کا سا احساس ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر بن جائیں گے. تم میری جگہ ہوتے تو میرے درد کو سمجھتے. تمہاری نظر میں مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ مسئلے کی جڑ دوستوں کی نادانی ہے. نادان خود ہیں مگر سازش کا الزام مجھے دے رہے ہیں. تہمت لگاتے ہیں کہ مجھے طاقت کا مزہ لگ گیا ہے. میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے. سیاست کے میدان میں میں نے جو زخم اٹھائے ہیں کاش یہ خراش بھی اس گروہ کو لگ جاتی تاکہ اس قدر غلط فہمیوں میں نہ پڑے. ہر حکومت کی شروعات میں یہ باتیں بہت آتی ہیں. عقل مند وہی ہے جو سنی انسنی کر دے. تم اپنا کام کرو ابو اسحاق. دوستوں کی کج فہمی بہت بری آفت ہوتی ہے زائدہ. مجھے ڈر ہے کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ان نافہم دوستوں کے ہاتھوں پورا ہو جائے گا. معاف کیجیے گا بھائی، بہت مایوب ہے کہ میں مختار کی نصیحت کرنا چاہوں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس میں ایمان ہے تو آفتوں سے مت گھبراؤ. ایمان کی آفت صرف شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زائدہ، حکم کیجیے. بہت عام کام کے لیے بلایا ہے میں نے تمہیں. کوئی جانی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، ایسا خطرہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ تم اب تک زندان اور دنیا سے دل لگائے ہوئے ہو. مجھے لحاظ کرنا قطعی نہیں آتا اور اپنی جان بھی پیاری ہے. اگر تمہاری یہ احکامات میری جان کو خطرے میں نہ ڈالے تو سراخ پر، لیکن اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان ہے تو معافی چاہتا ہوں. واقعی تم بہت سچے ہو. آپ حکم تو فرمائے چچا زاد بھائی. تمہیں بن متی کے پاس جانا ہوگا. بظاہر وہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہوا ہے. یہ رقم اسے دے دو اور اسے کہو کہ اس کے چھپنے کی جگہ کا راز فاش ہو گیا ہے. اسے جلد از جلد کوفے سے چلے جانا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت رفاہا اور اس کے ساتھیوں جیسے دیوانے وہاں پہنچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اگر کوفہ سے نکلنے میں مدد مانگے تو اس کی مدد کر دینا. جب تمہارے بے خطر احکامات ایسے ہیں تو پھر تمہارے خطرناک احکامات کیسے ہوں گے؟ تم بن متی کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو مختار؟ تمہارے دوست سمجھ جائیں تو تمہیں چھوڑ دیں گے. کسی فرد کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے زائدہ، اسی لیے یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں. یہ ایک راز ہے میرے، تمہارے اور خدا کے درمیان. آخر بن متی کی جان تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ اگر بن متی یہاں مارا جائے تو زبیر کے بیٹے کو اکسایا جائے گا کہ عراق کی سرحدوں پر حملہ کر دے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہمیں عنقریب مجبوراً مروانیوں سے جنگ لڑنی پڑے گی.
मगर अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि बैक वक्त जुबैरियों और मरवानियों दोनों से लड़ सकें। इसके अलावा मोहम्मद हनफिया मक्का में है। अगर बिन मुती कूफा में मारा जाए तो जुबैर का बेटा उसके खून के किसास में सैयद की जान के पीछे पड़ जाएगा, और अगर सैयद उसके दबाव में मसलहतन हमारी हिमायत से पीछे हट जाते हैं तो क़याम की मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। जाओ ज़ायबा, जाओ, और इससे पहले कि ये लोग समझ जाएं कि बिन मुती कहाँ है, उसे यहाँ से भगा दो और मामले को मिट्टी तले दबा दो। फिर तो खतरा लेना अच्छा लगेगा। मुख्तार की बहुत सी कामयाबियां उसके चचाजाद भाई जायदा के मरहून मिन्नत हैं। तुमने हमेशा मेरी हिमायत में खतरा मोल लिया है। इसके बदले में बहुत अच्छा सिला पाया है। तुम इस जिंदान बांध के वजह से थके नहीं? जब तक मुख्तार का दरोगा हूं नहीं। इजाजत चाहता हूं। खुश रहो। फी अमानिल्लाह। मुख्तार ने किसी गैरतमंद और शरीफ सरदार की तरह जंगी उसूलों का ख्याल रखा। अगर मैं बदला न दूं तो नमक हरामी होगी। उससे कहो जहां तक मेरी तलवार की धार चलेगी वहां तक मैं उसका और उसके कयाम का हिजाज में दिफा करूंगा। मुख्तार को जो कुछ मिला है वो उसके वाकयान लायक है। जल्दी कीजिए शेख, मुख्तार के कुछ दोस्त बहुत जज्बाती हैं। अबू इसहाक ने अब तक उन्हें रोक रखा है। यकीनन आपने मुंजिर इब्ने हसान और उसके बेटे हय्यान की मौत की खबर सुनी होगी। अगरचे अबू इसहाक ने उनके कातिलों को कैद कर लिया है, मगर मुंजर और उसका बेटा जिंदा नहीं हुए। जायदा, मुझे कूफे से निकलने के लिए मुख्तार की मदद की जरूरत है। आप इरादा कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हूं। मैं कल रात को तैयार हूं। रातों को निकलना मशकूक होगा। अबू उमरा के जासूस रातों को दिनों से ज्यादा होशियार होते हैं। हम लोग सुबह क्यों ना निकले? जैसा आपको ठीक लगे। अर्ज अब्दुल-रहमान इब्ने सईद इब्ने कैस जनाब अमीर मुख्तार के लिए। अम्मा बाद, इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ सरजमीन मूसल में पड़ाव डाला है। मैं आपका हुक्म आने तक तकरीब की जानिब चला आया हूं और आपके जवाब का मुंतजिर हूं। फरमा रवाए मूसल को लिखो कि तकरीब में रहो और वहां से बाहर न निकलना जब तक कि हमारा लश्कर तुम्हारे पास न पहुंच जाए। और साथ ही सिपह सालार लश्कर को खबर दीजिए कि मेरे पास हाजिर हूं। बज़ाहिर इब्ने मरजाना को मरने की बहुत जल्दी है। मैं अभी तक कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन नहीं हूं। बिला तकल्लुफ इब्राहिम, जब तक तुम कूफे में हो मुखालिफिन में हंगामा आने की हिम्मत नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद कूफे में ही रहो और अपनी जगह किसी और को इब्ने ज़ियाद से लड़ने के लिए भेज दो। मेरी आरजू थी कि इब्ने मरजाना को मारना मुझे नसीब हो, लेकिन आपकी मसलहत में मेरा कूफे में रहना बेहतर है, तो मैं रुक जाता हूं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसका बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर में इस हसास काम के लिए कौन मुनासिब है? यजीद इब्ने अनस। तो फिर वक्त ज़ाय के बगैर हुक्म दो कि बिन अनस आधे लश्कर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए।
बिन अनस, मैंने सुना है कि इब्न ज़ियाद का लश्कर 40,000 से ज्यादा है। क्या ये बेहतर नहीं था कि तुम 3,000 से ज्यादा अफराद ले जाते? आप इन 3,000 को 30,000 जानिए अमीर, मैंने इनमें से एक एक को खुद लड़ना सिखाया है। मेरे सिपाहियों में से एक एक फौजी शामियों की एक फौज की टक्कर है। खुदा ने चाहा तो मरजाना के बेटे का सर अमीर के लिए लेकर आऊंगा। खुदा पर तवक्कुल कीजिए और उसकी जैतून और चश्मों की सरजमीन की तरफ निकल पड़िए। जैसे ही दुश्मन से जा मिलो उसे बिल्कुल मोहलत मत देना। अपनी खबरें लम्हा ब लम्हा मुझे लिखते रहना। हम भी भरपूर अंदाज में नई फौजें आपकी मदद के लिए भेजते रहेंगे। अगर मेरे हाथ पांव बंधे ना हो तो मुझे मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मूसल के फरमारवा को लिखा है कि वो तुम्हारे हुक्म पर चले। बिन अनस, तुम हर हवाले से मुकम्मल इख्तियार रखते हो। सब बगैर चूं चला के तुम्हारे हुक्म के ताबेदार रहेंगे। बिन अनस, नई फौजों की मदद को रद्द मत करना चाहे तुम्हें उनकी जरूरत ना हो। ये अमल दुश्मन के ऊपर जहनी दबाव डालने और सिपाहियों की ढारस के लिए बेहतरीन होगा। मैं चाहता था कि आपको परेशानी न हो। मरहबा बिन अनस, मरहबा। इस आली अज़्म के साथ तो मुझे यकीन है कि तुम लोग कामयाब होगे। खुदा की कसम, अगर दुश्मन से मुकाबले में जीत न सका तो कम से कम शहादत को हाथ से जाने नहीं दूंगा।